Hello student, today we are going to start new chapter, that is chapter number 11, adsorption and colloids. Adsorption and absorption are two different processes. Many times in our daily life we see these processes, absorption as well as adsorption. When we dip a spoon in a milk and that spoon is accumulated, the surface of spoon is accumulated by the particles of milk. That process is adsorption process. While when sponge is dipped into the water, that water is penetrated into the sponge, that is absorption. ज्यावेळेस आपण स्पंज पाण्यात बुडवतो तर ते पाणी हे स्पंज मध्ये जातं आणि स्पंज आपल्याला जड लागतो. म्हणजे काय होतं तर डायरेक्ट बल्क मध्ये ते वॉटर गेलेलं असतं आणि चमचा ज्यावेळेस आपण दुधात बुडवतो त्यावेळेस त्या चमचाच्या सरफेस वरती दुधाचे ते लिक्विड पार्टिकल्स हे जमा झालेले आपल्याला दिसतात. ओके नाही. मग ॲडसॉर्प्शन आणि ॲब्सॉर्प्शन ह्याचे आपल्याला डिफिनेशन तयार करायची. ॲडसॉर्प्शन accumulation of one substance on the surface of another substance is known as adsorption. Adsorption is nothing but accumulation of one substance on the surface of another substance, on the surface of another substance is adsorption. While absorption, penetration of one substance into the bulk of another substance known as absorption. Penetration of one substance in the bulk of another substance, that is absorption. ॲडसॉर्प्शन मध्ये फक्त सरफेस वरती एका सबस्टन्सच्या सरफेस वरती दुसरा सबस्टन्स जमा होणं, गॅदर होणं त्याला ॲडसॉर्प्शन असं म्हटलं जातं. आणि एका सबस्टन्सच्या बल्कमध्ये दुसरा सबस्टन्स हा आतमध्ये पेनेट्रेट होणं, आतमध्ये युनिफॉर्मली तो जाणं त्याला ॲब्सॉर्प्शन असं म्हटलं जातं. The substance on which surface another substance is gathered is known as adsorbent. Adsorbent. And the substance which is gathered or accumulate on the surface of another substance is known as adsorbate. Adsorbate. म्हणजे ज्या सबस्टन्सवर दुसरा सबस्टन्स ॲक्युमुलेट होतो, जमा होतो त्याला ॲडसॉर्बेंट असं म्हटलं जातं आणि जो सबस्टन्स ॲडसॉर्ब होतो त्याला ॲडसॉर्बेट असं म्हटलं जातं. देन डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन दॅट इज रिमूव्हल ऑफ ॲडसॉर्ब सबस्टन्स इज नोन ॲज डिसॉर्प्शन. जो सबस्टन्स ॲडसॉर्ब झाला तो निघून जाणं त्याला डिसॉर्प्शन असं म्हटलं जातं. देन सॉर्प्शन. व्हेन ॲडसॉर्प्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन both the processes are takes place at a one time is known as sorption. मग ॲब्सॉर्प्शन आणि ॲडसॉर्प्शन दोनही एकाच वेळी झालं पाहिजे.
when chalk is dipped into the ink, when chalk is dipped into the ink, some particles are accumulate on the surface of chalk as well as some particles are penetrate into the bulk of the chalk. ज्यावेळेस आपण chalk हा इंक वरती ठेवतो त्यावेळेस अगोदर पार्टिकल्स वरच्या बाजूनं ॲक्युमुलेट होतात आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यानंतर हळूहळू काही पार्टिकल्स बल्कमध्ये पेनिट्रेट व्हायला सुरुवात होतं. म्हणजे एकाच वेळी सरफेसवरती पार्टिकल्स असतात आणि बल्कमध्येही पार्टिकल्स असतात. त्या प्रोसेसला म्हणतात सॉर्प्शन. देन डिस्टिंक्शन बिटवीन ॲडसॉर्प्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन. Distinction between adsorption and absorption. Adsorption, accumulation of one substance on the surface of another substance. Accumulation of one substance on the surface of another substance. Penetration of one substance in the bulk of another substance. Adsorption is a surface phenomenon. It is surface phenomenon. And while absorption is bulk phenomenon. Adsorption, it depends upon temperature and pressure. It is depends upon temperature and pressure. Adsorption ही हीट एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे आणि ही होत असताना हीट इव्हॉल्व होते. त्यामुळं ही जी प्रोसेस आहे ती टेम्परेचर आणि प्रेशरवर अवलंबून असते. It is independent on temperature and pressure. थंड पाणी असेल आणि जर थंड आणि गरम दोन्ही पाणी असेल, हो की नाही, कोल्ड वॉटर अँड हॉट वॉटर, आणि दोनही पाण्यामध्ये आपण स्पंज जर बुडवलं तर दोन्ही पाण्यामध्ये स्पंजमध्ये दोनही पाणी सारख्याच रेटनं आतमध्ये पेनिट्रेट झालेलं असेल. म्हणजे इथं टेम्परेचरचा कुठेही संबंध नाही. म्हणजे आपण टेम्परेचर वाढवलं काय कमी केलं काय, पेनिट्रेशन म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन प्रोसेसवर त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही. देन the concentration of adsorbate, it is more at the surface. Concentration of adsorbate is more at the surface, while concentration of absorbate is uniform throughout the bulk. Concentration of absorbate is uniform throughout the bulk. For example,
one more point, heat is evolved during the process. Heat is evolved during the process of adsorption, while neither heat evolved nor absorbed during the absorption process. It is here neither heat evolved nor absorbed during the process of absorption. For example, adsorption of gas or liquid on acetic acid on charcoal. Adsorption of gas or liquid on charcoal. एखादा गॅस किंवा लिक्विड चारकोल वरती accumulate होणं. Here absorption of water into the sponge. Or absorption of ink in blotting paper. In blotting paper. These are the distinguishing points for adsorption and absorption. Adsorption is a surface phenomenon, therefore there is accumulation of one substance on the surface of another substance. इथं फक्त एका सबस्टन्सच्या सरफेस वरती दुसरा सबस्टन्स accumulate होतो, जमा होतो. Here penetration of one substance into the bulk of another substance. जसं स्पंज मध्ये पाणी जातं आणि युनिफॉर्मली ते वॉटर आतमध्ये स्प्रेड होतं. Then it is depends upon temperature and pressure. ही एक्झोथर्मिक प्रोसेस असल्यामुळे टेम्परेचर आणि प्रेशर चेंज झाला तर ॲडसॉर्प्शन चेंज होऊ शकतं आणि इथं टेम्परेचर आणि प्रेशरचा कुठलाही संबंध येत नाही. Then in case of adsorption होत असताना सरफेस जेवढा सरफेस एरिया आहे इथं सरफेस वरती त्या ॲडसॉर्बेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, परंतु ॲब्सॉर्प्शन मध्ये युनिफॉर्म तिथं स्प्रेडिंग झाल्यामुळे युनिफॉर्म पेनिट्रेशन झाल्यामुळे सगळीकडे कॉन्सन्ट्रेशन ॲडसॉर्बेटचं सारख्या प्रमाणात असतं. हीट इज इव्हॉल्व ड्युरिंग दी प्रोसेस. ॲडसॉर्प्शन होत असताना हीट इव्हॉल्व होते आणि ॲब्सॉर्प्शन होत असताना हीट इव्हॉल्वही होत नाही आणि ॲब्सॉर्बही केली जात नाही. आणि एक्झाम्पल ॲडसॉर्प्शन ऑफ गॅस ऑर लिक्विड ऑन चारकोल, व्हाईल ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर इनटू दी चारकोल, व्हाईल ink is absorbed in blotting paper. Adsorption also two types, that is chemical adsorption and physical adsorption. Physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption is also known as physiorption. And chemical adsorption, that is chemisorption. Physisorption and chemisorption. Physical adsorption means only one reverse forces of attraction in adsorbate and adsorbent takes place. म्हणजे ज्या सबस्टन्सवर तो ॲक्युमुलेट होतो आणि जो सबस्टन्स ॲक्युमुलेट होतो त्यामध्ये वीक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं आणि केमिकल ॲडसॉर्प्शनमध्ये स्ट्रॉंग बॉन्डिंग तयार होते.
म्हणून केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल ॲडसॉर्प्शन हे स्पेसिफिक आहे आणि फिजिकल ॲडसॉर्प्शन हे नॉन स्पेसिफिक आहे. मग इथं ॲडसॉर्प्शन होत असताना हीट जरी इव्हॉल्व होते तरी फिजिकल ॲडसॉर्प्शनमध्ये स्ट्रॉंग बॉन्डिंग होत नसल्यामुळे कमी अमाऊंट हीट इव्हॉल्व होते आणि केमिकल ॲडसॉर्प्शनमध्ये जास्त प्रमाणात हीट इव्हॉल्व होते. आणि फिजिकल ॲडसॉर्प्शन हे मल्टीलेयर, कारण इथं फक्त वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन तयार होत असल्यामुळे अनेक तिथं लेयर तयार होऊ शकतात. परंतु केमिकल बॉन्डिंगमुळे आणि स्पेसिफिक नेचरमुळे ठराविक पार्टिकल्समध्येच बॉन्डिंग तयार होऊ शकते. म्हणून इथं फक्त युनिमोलेक्युलर ॲक्युमुलेशन तयार होतं. फिजिकल ॲडसॉर्प्शन, there is a van der Waals forces of attraction between adsorbent and adsorbate. There is van der Waals forces of attraction between वन रॉस फोर्सेस कशाला म्हणतात? वीक फोर्सेस. म्हणजे जसं गॅस मोलेक्युल आहे, गॅस मोलेक्युल एकमेकाला जे बांधून ठेवतात त्यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे ते अट्रॅक्शन कुठलं आहे? तर वन रॉस फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. तशा प्रकारचं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन हे ॲडसॉर्बेट आणि ॲडसॉर्बेंटमध्ये असतं. देर इज वन रॉस फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ॲडसॉर्बेंट अँड ॲडसॉर्बेट. Here there is a strong chemical bonding between adsorbent and adsorbate. Strong chemical bonding like covalent bond or ionic bond. Between adsorbent and adsorbate. Then physical adsorption is not specific. While chemical adsorption is highly specific. Then in physical adsorption heat evolved is about 20 to 40 kilojoule per mole, while in chemical adsorption heat evolved is more. Heat evolved, that is heat of adsorption. जी हीट इव्हॉल्व होते त्याला हीट ऑफ ॲडसॉर्प्शन असं म्हटलं जातं. हीट ऑफ ॲडसॉर्प्शन इज मोर अबाउट 40 to 200 किलोजूल पर मोल. Then multi-layer adsorption takes place. Multi-layer adsorption takes place. In case of chemical adsorption, only unimolecular adsorption takes place. For example, adsorption of gases on charcoal. Adsorption of gases or liquid on charcoal. चारकोलवर कुठली केमिकल बॉन्डिंग इथं होत नाहीये. आणि इथं adsorption of oxygen on tungsten.
adsorption of oxygen gas on tungsten. While second example, adsorption of hydrogen gas on platinum, powdered platinum. आणि आणखी एक पॉइंट, physical adsorption takes place at lower temperature. Physical adsorption takes place at lower temperature, while chemical adsorption takes place at higher temperature because it requires energy of activation. म्हणजे ते पार्टिकल्स जे ॲडसॉर्ब होणारे त्यांना इनिशिएट करण्यासाठी, त्यांना ॲक्टिवेट करण्यासाठी काही हीटची, काही एनर्जीची आवश्यकता असते. त्यामुळे ती एनर्जी जी आहे ती हीटच्या स्वरूपात तिथं सप्लाय केली जाते. मग एकदा ॲडसॉर्प्शन स्टार्ट होईल, हो की नाही, ॲडसॉर्प्शन स्टार्ट झाल्यानंतर आणखीही टेम्परेचर जर वाढवलं तर जे बॉन्ड तयार झाले ते बॉन्ड पुन्हा हायर टेम्परेचरला, म्हणजे कोणत्या टेम्परेचरला, खूप टेम्परेचर जर वाढवलं तर त्या टेम्परेचरला ते बॉन्ड ब्रेक होतात आणि ॲडसॉर्प्शन झालेलं पुन्हा डिसॉर्प्शन होतं. म्हणजे फक्त जरी टेम्परेचर जास्त लागत असलं तरी सुद्धा एका ठराविक म्हणजे ऑप्टिमम टेम्परेचरलाच केमिकल ॲडसॉर्प्शन होतं, त्यापेक्षा जास्त टेम्परेचरलाही नाही आणि त्यापेक्षा कमी टेम्परेचरला सुद्धा ॲडसॉर्प्शन, केमिकल ॲडसॉर्प्शन होऊ शकत नाही. Chemical adsorption takes place at higher temperature. That is optimum temperature. Optimum temperature. At very high temperature, desorption takes place. At very high temperature, desorption takes place. डिसॉर्प्शन म्हणजे जे ॲडसॉर्ब झालं ते पुन्हा निघून येणं. इन फिजिकल ॲडसॉर्प्शन देर इज अ वन वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ॲडसॉर्बेट अँड ॲडसॉर्बेंट. म्हणजे जे दोन, एक सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्सवर ॲक्युमुलेट होणारे त्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे ते अतिशय वीक अट्रॅक्शन असतं. केमिकल ॲडसॉर्प्शनमध्ये ते स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन असतं, कारण तिथं पर्टिक्युलर केमिकल बॉन्ड तयार झालेला असतो. इथं वनरॉस फोर्सेस असल्यामुळं हे कुठलंही स्पेसिफिक नाही आहे का एक ठराविक गॅसच ह्या ठराविक सबस्टन्सवरच ॲक्युमुलेट होऊ शकतो असं नाही, कारण तिथं कुठल्याही प्रकारे केमिकल बॉन्डिंग तयार होत नाही. परंतु इथं केमिकल बॉन्डिंग तयार होत असल्यामुळे हे केमिसॉर्प्शन हे कसं आहे तर हायली स्पेसिफिक आहे. ठराविक गॅसच ठराविक मेटलवरती ॲडसॉर्ब होऊ शकतो. त्यानंतर हीट ऑफ इव्हॉल्युशन इज लो, about 20 to 40 kilojoule per mole heat is evolved, while heat of adsorption is more, about 40 to 200 kilojoule per mole heat is evolved in case of chemical adsorption. Then multi-layer adsorption takes place. इथं कुठेही बॉन्ड तयार होत नाही, त्यामुळे एकदा एक लेयर बसल्यानंतर दुसरा लेयर त्यावर ॲक्युमुलेट होऊ शकतो, तिसरा लेयर ॲक्युमुलेट होऊ शकतो, म्हणजे मल्टी लेयर ॲडसॉर्प्शन इथं होऊ शकतं. आता इथं केमिकल बॉन्डिंग असल्यामुळे हा जो मेटल, ह्या मेटल सरफेस जेवढा आहे, इट इज सरफेस फिनॉमिनॉन, जेवढा सरफेस एरिया आहे तेवढाच तो पर्टिक्युलर गॅस त्यावर ॲडसॉर्ब होणार आहे. एकदा सरफेस एरिया सगळा ऑक्युपाय केला तर त्यानंतर पुन्हा त्यावर लेयर होऊ शकत नाही, कारण पुन्हा ह्या गॅस लेयरवर दुसरा गॅस किंवा त्याचेच पार्टिकल्स तिथं ॲक्युमुलेट होऊ शकत नाही. तिथं बॉन्डिंग कशात होणार आहे, मेटलमध्ये आणि त्या पर्टिक्युलर गॅसमध्ये बॉन्डिंग तयार होणार आहे. ओनली युनिमोलेक्युलर ॲडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. Then, for example, adsorption of gases or liquid on charcoal, adsorption of oxygen on tungsten, and hydrogen gas is adsorbed on palladium, platinum or nickel metal. Physical adsorption takes place at lower temperature. इथं कमीत कमी हीट इव्हॉल्व होत असल्यामुळे लोअर टेम्परेचरला सुद्धा फिजिकल ॲडसॉर्प्शन घडून येतं. परंतु
केमिकल ॲडसॉर्प्शनसाठी ॲक्टिवेशन एनर्जीची आवश्यकता असते, पार्टिकल्स ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी, बॉन्डिंग तयार करण्यासाठी. म्हणून ठराविक टेम्परेचर त्याला सप्लाय केलं जातं आणि एकदा बॉन्डिंग तयार झाल्यानंतर पुन्हा जास्त जर टेम्परेचर केलं तर हाय टेम्परेचरला बॉन्ड ब्रेक होतात आणि डिसॉर्प्शन घडून येतं. दिस इज अबाउट adsorption, absorption as well as physical adsorption, chemical adsorption and sorption process. Sorption means both adsorption and absorption takes place in one position or in case of one substance. When one substance is dipped into another substance at one time, adsorption as well as absorption both are takes place known as sorption. And desorption means it is reverse to the adsorption process, that is removal of adsorbate. रिमूव्हल ऑफ ॲडसॉर्बेट. जो ॲडसॉर्बेट आहे, जो सबस्टन्स गॅदर झाला आहे तो पुन्हा निघून जाणं त्याला डिसॉर्प्शन असं म्हटलं जातं. आणि आणखी एक पॉईंट आपण यात ॲड करू शकतो, फिजिकल ॲडसॉर्प्शन इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इट इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस, कारण इथं कुठेही केमिकल बॉन्ड तयार होत नाही, त्यामुळे ही कशी आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस. व्हाईल केमिकल ॲडसॉर्प्शन इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. It is irreversible process. Remaining point in next lecture.